إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا إنا إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون ومن أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لذكرت لكم مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المتقين أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون إلينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك
الرسول وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا بانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد أنوار الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق
بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. فصب علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. إياك نعبد صراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا يا الله وإياهم في كنفك وأمنك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وجعين وذبغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا يا الله بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ووالدينا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا يا الله كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتشفع عندك بالصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا يا الله فإنه لا يقضي حوائجنا إلا أنت يا الله يا مغيث أغثنا يا الله يا مغيث أغثنا يا الله يا مغيث أغثنا يا الله يا مجيب يا حاضرا لا يميت توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله وحاجة إخواننا المسلمين قريب. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى جميع أولياء والشهداء والصالحين وخصوصا لآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وزع بعون الله واقتفى واصرفا كلا بما هو لائق متبدلا إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأمنا ما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah Ta'ala pada saat malam hari ini dapat kita sambung kembali daripada pembacaan kitab ilmu yang telah kita masih membicarakan yang ke-9 hifdzul awqat, yakni memelihara waktu. Ya alam ketahuilah oleh kamu ya sini, tiap-tiap amal kebaikan itu dapat berganda-ganda pahalanya dengan sebab berbagai niat. Seperti seseorang masuk ke dalam masjid setelah dia mengerjakan sholat, jadi kita sembahyang sunat tahiyatul masjid, maka ia berniat pula i'tikaf di dalam masjid itu untuk menunggu sembahyang perjumpaan. Jadi ujian sidin tiap-tiap amal kebaikan apa aja telah supaya bertambah ganjaran pahalanya, maka adalah diharuskan berbagai niat. Semuaan apa perbuatan kebaikan itu kalau kada dimulai dengan niat, maka bahasa kita hasilnya itu kada ada. Innamal a'malu binniyat innama likulli imri'in ma nawa, kata Rasulullah. Semuaan itu kata Nabi lau niat, apa yang kita niatakan itulah yang kita akan peroleh. Kalau kita berniat ya anak begini nih, maka yunkuha jadi saya menikahi. Nah, jika seandainya ini anak mendapatkan suatu kesehatan, bisa didapatnya akan suatu kesehatan. Tapi niat ini ada tertentu, mengerjakan sesuatu apa seperti jadi kita masuk ke dalam masjid dengan niat kita beriktikaf. Sebelum kita beriktikaf itu kita sunnah dulu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi sunat tahiyatul masjid ini istimewa bahasa kita dari ketimbangan daripada bahasa kita sunat Jumat. Makanya kada boleh kita kalau kita masbuk istilahnya itu orang sudah khutbah. Kalau kita naik ke masjid itu kada boleh lagi sembahyang sunat qabliyah apa Jumat. Itu kada boleh. Paling kada makruh kata Imam Syafi'i. Nah, dan bisa membatalkan adalah sembahyang Jumat. Kenapa? Karena dua khutbah itu mendapati 2 rakaat Jumat atau 2 rakaat zuhur. Nah, jadi kita menghendak kada boleh ialah sembahyang sunat tahiyatul masjid itu boleh. Nah, ini istimewa. Ya apa? Sunat tahiyatul masjid. Setiap kita naik ke tahiyatul masjid ke suatu masjid itu, maka kita disunnah muakkadahkan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kita sholat sunat tahiyatul masjid. Masjid ini ada 2. Masjid jami' namanya atau masjid syiar. Masjid jami' itu yang disembahyangi Jumat. Masjid syiar itu ya seperti langgar, musholla, itu masjid juga. Tapi namanya masjid syiar. Boleh kan kita sembahyang? Oh boleh, karena itu juga masjid. Orang Bahari mengatakan jadi masjid besar ya, lalu masjid yang kecil ya. Nah itu orang Bahari nyamper deh, masjid yang ganati ya kita sembahyang Jumat. Masjid yang halus ya itu kita langgar, musholla, telah. Nah itu. Padahal kita disunahkan juga itu sudah sunat tahiyatul masjid. Kita naik hari Jumat ya berkhutbah, lalu kita sembahyang sunat tahiyatul masjid, itu sudah mencakup ya. Terganding sudah dalam sunat qabliyah Jumat. Maksudnya amal kita sembahyang sunat Jumat, nah itu ada yang mengatakan itu makruh, ada yang mengatakan kan kada boleh, haram dia haram apa hantinya deh. Karena itu bisa membatalkan sembahyang Jumat kita. Karena membatalkan, karena kayak ini
Zuhur itu kan 4 rakaat, kita sholat Jumat itu kan hanya 2 rakaat aja. Nang manapati 2 rakaat itu ialah 2 khutbah. Makanya kalau khutbah dorong sekali kalau lalu khutbah kedua itu kalau kita duduk istirahat tuh. Makanya kita harus juga hadir. Harus juga takbir, harus juga gigilingan. Jangan dulu bagi gilingannya ada kan penyabarangan batu. Kalau ada kan masjid yang belum tuntung kayak ada kata giling itu hukumnya sia-sia. Paman lawa kala Jumatalah. Kata Nabi kita, orang yang berbuat sia-sia itu maka mereka kedengarkan kali Jumatnya tasbih. Nah, sama jangan tasbih kita itu termasuk sia-sia. Maka bacaan hujur kita wajibkan dia ada hadis Nabi itu kalau baca sa'idal mimbar pastami'u qada katakanlah ati'u rahimakumullah pastami'u dangari oleh kamu didangari kalau khutbah itu wa ati'u ta'ati. Jadi mbak kita dangari, kita sarap, kita amalkan sekitarnya. Nah itu tuh kan khutbah itu. Makanya khutbah itu wajib dah orang melakukan khutbah itu pertama menutup aurat. Nah kedua suci badan dan pakaiannya serta baca daripada najis. Dan ia semata-mata adalah ingat kepada Allah. Itu orang khutbah itu. Karena beliau untung ada orang hatinya lain atau kada boleh itu. Nah itu sebagian adalah syarat sahnya orang khutbah itu. Maka oleh itulah khutbah itu bahasa kitanya harus termaktub di dalam agama apa seperti Quran, hadis, ijma ulama. Jangan luar pada itu. Amun kita khutbah kisah lawan di Amerika lain, kisah di Singapura lain, kisah di apa kisah orang perang nih. Itu bukan itu khutbah itu bahasa kitanya khotbah yukhatibu khotiban. Khotbah dia khitab di dalam suasana ibadah. Kan itu ibadah tuh. Tapi yang khutbah wajib bahasa kitanya. Nah kalau berdiri yang makan itu bahasa kitanya. Nah hendak itu dibaca apa? Nah ada tersurat tersirat di dalam Al-Quran, ada tersurat tersirat di dalam hadis. Makanya khutbah itu kan sebagian wajibnya pertama dulu salam, membaca alhamdulillah, kalau wasiat Al-Quran. Nah itu tuh wajib dan dulu antara rukun khutbah itu wajib. Makanya disinilah yang wajib kita dengari, kita taati. Itu dari hadis Nabi. Paman lawa pada Jumatalah orang yang berbuat sia-sia termasuk kita menggiling batu tadi. Itu suatu nanti kita mendengarkan. Nah, ya ada kan pertanyaan dipikir kayak topang orang mengatok. Nah, lalu Nabi kan dia Nabi kata walaupun nyaburi asal jangan terubah daripada apa kedudukannya. Bila terubah kan wajib duduk. Nah, wajib bau duduk. Umpamanya orang beliuran bahasa kita kayak apa Rasulullah wajib dibasuh. Nah, itu wajib dibasuh dan duduk kan bata. Asal jangan terubah kedudukannya. Walaupun ya mau guring nih, terguring kalau tak. Tapi tak guring itu jangan sampai terubah kedudukannya. Bila terubah kedudukannya wajib duduk. Atau dia Nabi orang tua kanan bisa juga itu beliuran tali guring. Hanya nyaman menang orang khutbah nih. Biasanya hanya hujan. Makanya kita kalau orang khutbah itu kita jangan banyak duduk. Itu duduk bisa terguring. Kenapa di musuhnya oleh iblis terguring? Nah khawatirnya kita kalau ya kan syarat wajib Jumat itu bangga orangnya 40. Kalau kenapa kita orang cukup 40 aja orang kita guring sih tuh 29 juta 39 aja ada cukup. Lalu itu kan mempengaruhi di dalam sahnya Jumat itu kan menjadi bahasa kitanya tuh kan bahwasanya khutib apa membaca tukang khutbah baca khatib membaca khutbahnya wajib kita mendengarinya. Nah, orang banyak sampai 50, apalagi sampai 50 kan. Kemudian orang 5 berinya. Kadang-kadang akan mendapat itu. Karena masih ada 40, mereka 40-nya tuh guring.
ini terlalu benar masjid. Siapa ini ke masjid basi. Jadi kita khawatir benar-benar gurih lah kayak nyamanan tadi. Nah itu tuh nih Jumat ini. Jumat merupakan jamaah jami'annya. Artinya kan berjamaah. Nah makanya jamaahnya tuh orangnya 40. Pahala keistimewaan orang nak masjid itu yang pertama mari itu dicatat oleh Allah. Bahasa kitanya tuh kan kada tercatat daripada orang munafik. Karena mau sampai 3 kali kita kada ke Jumat antara salah satu Jumatin bakat gara munafikan khalisat. Siapa yang Nabi ada sembahyang Jumat 3 kali berturut-turut semuanya itu munafik yang bujur-bujur munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya munafik itu adalah Allah adab menjadi karak api neraka jahanam. Itu tuh balasan orang yang meninggalkan sembahyang. Makanya sembahyang Jumat ini orang yang musafir itu kada diwajibkan. Nah, orang yang musafir itu kada diwajibkan. Nah, makanya itu kan yang wajib sembahyang Jumat itu orang mustaqim. Umpamanya orang musafirnya kan sembahyang Jumat makanya. Tapi yang wajib sembahyang zuhur. Nah, itu tadi wajib sembahyang zuhur. Maka kewajiban dalam sholat Jumat ini bahasa kitanya Allah menampakkan lawan dirinya itu termaktub daripada orang yang beriman, dihapus oleh Allah Ta'ala daripada orang-orang yang adalah munafik. Dihapus. Kita hanya punya baju tetapi sebagainya. Turun kita dari rumah itu dicatat ke bahasa kitanya orang yang beriman, dihapus daripada orang yang sifat munafik. Nah itu tuh keistimewanya. Setiap langkah barang siapa kata Nabi kita pergi dari rumahnya, dari tempatnya kata lihat menuju ia ke masjid, pertama dulu satu langkah yang melangkah itu diberi oleh Allah salah 10 apa pahalanya, dosa diampuni 10, rahmat diturunkan 10 sampai ke masjid. Makanya orang ada dahulu itu telah guru itu kada mau sidin bersepeda, dari itu sepeda aja kada ada kendaraan ini. Kada mau sidin bersepeda ada di sini. Kada mau sidin. Jadi kita pun dengar dari murid nih. Dibawa kada mau sidin. Kan dari bancak sepeda kada mau sidin. Kada usah kada macam. Nah akhirnya ada guru apa kak murid dengan musik lah sidin. Apa guru kenapa? Kada mau bersepeda, kada bersepeda ada. Lalu apa jawaban sini? Jadi di sini anak mau menjadi pahala. Oh, pahala nak kayak apa? Udah sini orang anak turun menurut Nabi nih, orang anak turun nih daripada rumah atau tempat di sini. Allah nih menulis lalu dicatat orang yang beriman, dihapus orang yang munafik. Selangkahnya melangkah nih menuju masjid dengan niat anak menunaikan kewajibannya sih dia 10 pahala diberi. Nah, keampunan 10, rahmat 10 di sini. Nah, rumah mendoakan selamat pulang kita nih. Apa yang kita jajak itu mendoakan di sini rahmat dan keampunan. Semua anak kita lewati dari tumbuh-tumbuhan sih mendoakannya. Hatta kita nontil bari sehingga di waktu yang di laut itu mendoakan kita. Termasuk kalau tahu di sini. Kalau tahu kan juga. Ini kisah guru nih. Nah, akhir dari hayat Sidin berpesan lawan kalau warga Sidin, anak-anak murid Sidin yang ada di hadapan Sidin tadi. Ya Sidin, aku pesan di dalam ikam aja Sidin. Pesan kau ini mengatakan bila ikam Sid tibanya hari Jumat, kalau parusin mandi dulu. Kalau parusin sebelum mandi itu tapas dulu baju. Di sini tadi. Dan ikam Sid banyak langkah. Kalau perlu Sidin kacapi langkah mendapat masjid. Baru pokok keliling ke dulu jadi Sidin tuh. Banyak langkah. Nah, jangan bertahan. Jangan keluar aja. Kita ke masjid. Pas kalau Sidin keluar. Nah itu jangan
Itu memutus, artinya memutus niat kita dari apa ke masjid. Kan kita ke masjid terus kita ke warung kalinya kita mutus. Nah, itu ada ulang daripada apa? Ulama kita. Apabila kita berjalan kan lalu ke warung singgah, padahal kita sudah ke masjid tadi. Bila limbah kita minum 5 macam, turun dari warung itu berniat pulang kita. Kalau kita ada yang menuju masjid, jadi dorong sekali bang, minum turun banyak kulit sini. Menuju ke masjid, nah itu jadi itu berniat pulang kita itu. Nah, untuk menunaikan ibadah wajib nih Jumat. Karena apa? Karena Jumat itu sayyidul ayyami wa idul muslimin. Hari Jumat itu Nabi itu penghulu dari segala hari dan harinya orang muslim. Istilah penghulu dari hari itu kan tuh raja hari bahasa kitanya. Orang beribadah di tempat yang demikian itu dibesar-besarkan pahalanya lawan orang yang melakukannya. Nah, makanya kan Jumat itu menurut Nabi inilah, makanya Nabi itu disuruh berhijrah mulai Makkah ke Madinah. Nah, itu ada satu tempat. Jadi Nabi kalau ikam di sini berada di Makkah, banyakilah zikir, tasbih dan salawat. Banyak itu aja sih deh. Nah, bilanya ikam apa ke Madinah, di sini banyakilah itu salawat, tasbih dan istighfar. Nah, itu nasihat Sidin tadi. Aku melihat di sini bahwasanya pahala orang nantulak ke masjid tadi gana gunung, gana lagi sini pahalanya. Itu kan sejumat saja. Bayangkan sampai beberapa Jumat di sini berapa pahalanya itu. Nah, wakas Sidin kalau Sidin meninggal bahasa kitanya, bahasa kita kayak orang kuring gitu kan. Karena sih mau bernasihat kan berapa jam atau sebediam sih berapa jam selanjut. Sebagian lagi ada juga Sidin nasihat Sidin tadi. Yang anak Sidin itu ada anak lelaki itu. Ya Sidin, aku berwasiat kalau nikah aja Sidin. Bila aku wafat di Sidin meninggal nih, jangan ke sakit hati, jangan ke sakit lamuan. Apa terjadi Sidin diatakan aja, insya Allah Sidin ada hikmahnya. Meninggal Sidin. Malam kan bahkan jadi anak murid banyak. Jadi tikar Sidin itu kalau dibawa ke rumahnya tanpa lampu. Jadi banyak namanya proyek sangit itu turun kayak selama setahun dari kan setahun kita kalau ada udah lampu kayak kita nih yang dulu itu. Nah kayak setahun itu sangit itu turun aku kursi dia tahan. Maka malam itu bro. Nah, ya tadi bang sini sebagiannya tadi kalau hari Jumat ya sih dia. Tadi banyak langkah di sini tadi. Nah, Berarti bahkan daerah itu lah mengurangi pahala. ada bang kok kan gulingan bentol nih kita lah. Gulingan bahas tadi kita bersepeda. Padahal jauh rumah Sidin di Pemangkis itu. Nah jauh banget. Menuju ke masjid itu jalan Sidin. Kita kalau ke masjid itu kalau enak banget ya kalau masjid. Sidin itu apa jam 10 ada di masjid sudah. Berarti situ ke rumah itu belakang kira. Nah itu itulah. Jadi sesuai deh kita itulah amal ibadah sini. Jadi nang larang tarang nih kalau pas waktu itu kan bangunan Sidin di kubur Sidin, bangunan Sidin, tanah Sidin. Maka bagi tanah gunung ujung itu, masa pulau-pulau apa dan linyak. Orang melihat, orang mendekat bahkan tadi, linyak kalau balik ini, kalau jejak orang kata lagi orang itu orang melihat. Misalnya orang bisa kepada manusia tadi. Nah, pas besok siang kalau ini linyak balik nih, sesuai nasihat Sidin. Jika musairi aja sehingga bila aku meninggal karena ini jangan sakit hati, jangan sakit lamunan. Nah, misalnya itulah adanya. Sudah kan siang orang belum dari banyak orang datangan dari Sidin nih. Macam-macamnya orang ada yang berzikir, bertakbir, orang berdoa dan sebagainya. Kurang lebih seminggu Bani itu bangkit, iya kan? Berdiri pulang Bani itu. Nah diambil pulang Bani itu. Tapi banyak pada kuliah tahun lewat. Itu terus saya itu anak Sidin kan. Nah, itulah artinya sifat kawalian Sidin itu dengan amal ibadah yang sungguh sangat mulia. Padahal
sih berasiat tuh ibadah kita ini kan bahasa kitanya enteng ya kalau lah ayo seminggu kita hidup sehari aja kan aku lagi tuh buang waktu ya seminggu kita hidup nih sehari aja kita buang waktu hari Jumat tuh karena bisa menyampaikan ya itu penghulu di segala hari dan hari raya orang muslim hari raya itu kan luar biasa loh keistimewaannya nih makanya hari raya fitrah hari raya kurban kita kurban nih lah. Nah jadi kita kalau di hari raya itu kita berduyun-duyun ya kita berbanyak-banyak bersih-bersih kita beramal soleh apa kita amalan kita tak sah itu apalagi nih hari raya kurban itu lebih besar daripada hari raya fitrah hari fitrah kan sehari aja tapi hari raya kurban berapa hari tanggal 10 sampai 12 sampai 13 terus hari raya kurban ini makanya hari raya kurban ini ya Nabi syahidu bi qurbanakum kita banyaknya menjadi saksi kalau orang ada berkorban perbandingan kita saksi akan di sini kita ada berkorban kita paling abdul kita menyaksikan itu paling abdul kata Nabi kita amun kita tidak ada berkorban kita menyaksikan darah dapat ke pahalanya sebab setitik darah itu sebagai permukaan bumi itu mendoakan ampun setitik aja tuh mendoakan ampun mendoakan rahmat mendoakan selamat ini orang mau korban tadi setitik darahnya dia kemudian dagingnya kan kita bagi kalau korbannya dan akikah nah korban ini kita bagi satu lukmah satu suapan ya kalau bahasa kita lah dimakan oleh orang tuh kita nambah korban ya diampuni Tuhan dosa nah, satu bulunya itu nah berapa itu diberi 100 pahala satu bulunya tuh nah kemudian karena aja Nabi ternyata sapi itu tunggang karena kan jadi tunggangan kita karena kita kalau korban itu karena matanya dari dubar jatin hadro ya tanduknya memperai menjahabin daripada emas kulitnya itu terbikin daripada emas dimatakan mutiara nah kalau kayak sapi itu aku tangan biru nah jadi dirupi karena menurut hadis setelah itu telah nah ini kita orang makanya kita berkorban jangan sembarang korban itu kan ada tata cara kaifiat di dalam menyembelih kurban karena menyembelih kurban ini sembelihan itulah jatuhnya kurban nah mungkin kita tak salah menyembelih karena menyembelihnya napasnya kan ada nadinya ada arwahnya tuh ada jadi kita ukuran di situ dan para tuh ada ukurannya juga nah ini hati-hati gitu makanya kalau kita nyembah kurban tuh hati-hati tadi jangan sampai salah minta salah kesian orang mau kurban nah ini kurban kan ini ada nadinya itu nadi detik-detik nadinya itu kan ada ya macam-macam sapi ini ada sama nadinya itu ada sapinya yang kayak ini kan nadinya jadi di sini anuannya nah kayak itu tuh dan tarikan parang tuh kan sebarang tarik mau kayu natak kayu lain ada orang kan punya kayu natak kayu itu dia mau kayak itu ada apa bahasa ini tekniknya ada kefiatnya menurut agama supaya kurban kita bujur amun kada bujur nah ini kasihan kita sayang kita ini setitik aja darahnya nih sampai ke permukaan bumi mendoakan keampunan mendoakan rahmat mendoakan keselamatan ya nah kalau lebih orang mati itu tarik gebit oleh bumi karena mungkin masanya hidup itu berkorban dan Nabi kita barang siapa nih dan apa kita ada punya kelebihan ada berkorban jangan berharap kalau musalah kami aja Nabi kan jam 4 kalau kami sembahyang hari raya jangan Nabi tak pilih Nabi orangnya nah puasa jadi berkorban nih awal aja kita berkorban tapi dalam ini maka dalam berkorban masalah aja Nabi jangan masuk dalam apa musalla kami nah ini kita berkorban nih jadi amal kita kada berkorban kita nyaksikan dah insyaallah kalau kita menyaksikan bisa berdoa beda gini ada dulu kita kada mau berkorban menyaksikan dah nah itu dapat sawabnya juga pahala nah makanya kita sering menyampaikan nih ya kita kalau bisa tuh belajar karena man amila bila ilmin bahwa mardudun
Siapa berusaha beramal tanpa ada ilmu itu ditolak. Nah, jadi beramal bebas itu harus dalam ilmu. Coba kita lihat dah para aulia Allah itu, khususnya Qutbul si Sunan. Menurut di Munakibul Kubra itu, si Sunan itu jadi bila hendak melakukan suatu amal-amal salih itu, sidin batunduk dulu sekitarnya, tawarruk dulu sidin. Kenapa jadi tawarruk? Nah, itu tanda menghormati lawan nang jaga kita usahakan amal-amal saleh itu. Artinya di dalam tawarruk itu memohon supaya amal dan ibadah kita yang kita amalkan diterima Tuhan. Sebab apa? Nah maka justru itulah orang yang ibadahnya diberi niat pada sah ibadahnya. Sembahyang juhur pada beri niat, tapi pada sah juhurnya itu. Cuma walaupun pada sah juhurnya, dia tetap ada pahala. Nah kalau dapat pahala itu kan ada sebanyak daripada orang yang bujur, orang yang sempurna. Nah ini sembahyang itu kan dari sini urusan di rumah melalui luang murid itu kan ada orang kan mereka kalau tahu jalan diri dan tahu sembahyang itu jangan melalui luang murid aja. Orang berapa lamanya orang sembahyang ada dapat di dalam luang murid. Nah itu kisahnya ini kisahnya lawan Tuhan tuh akrab benar kisahnya. Tapi layau juga sembahyangnya apa ya? Nah praktikan teorinya takbirnya gitu salah dah. Bersuara maka itu Allah memandang lawan seseorang hamba itu dengan cara di dalam adalah ia melakukan suatu amal saleh. Kan ada cara, semua itu ada cara. Setiap ada sebab pasti ada akibat. Sebabnya kadang-kadang ada bujur sembahyang, akibatnya kan diterima. Nah, jadi artinya kita belajar paling kadang kita mendengar. Paling nggak kita bertakwa. Nah, jadi itulah kita kalau turun dari rumah kita berniat sunat. Jangan lupa kita apa masa saja turun dari rumah untuk bakso ini kan jajan. Seorang dari batu tukar untuk keperluan adalah pertama keperluan daripada diri, keperluan daripada anak buah, keperluan daripada orang yang wajib aku nafkahi. Lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Turun kita dari rumah, jangan disuruh oleh Nabi kan, ya Nabi wa ijal nakharajal baita pakul lahumma, maka bacalah oleh kamu. Nikam jadi kalau dari rumah bacalah oleh kamu. Nikam jadi anak basar dahulu betis kiri, anak masjid dahulu betis kanan. Ya gitu tuh kita tuh anak majelis betis kanan dulu, jangan betis kiri. Anak masuk aja betis kiri dulu, jangan betis kanan. Nah, jangan ada peraturan kemarinnya. Nah, masuk Bang Guru. Apa? Kita masuk rumah Bang. Kanan. Jadi kita keluar ke kiri, kita masuk ke kanan. Bilanya kita ke pasar. Bila kita ke masjid, nah itu kanan dulu akan. Atau kita ke majelis, kanan kita dulu akan. Kita masuk jamban kiri dulu akan. Jangan kanan. Nah, ini musibahnya ada. Kaifiat daripada orang masuk jamban kanan pada kaifiatnya. Bila kita ini jangan masuk aja bukan puisi kan. Jamban dong hamam lah ya juga. Ya. Betul halak ya juga tuh ada jamban sekitarnya. Nah, dan sekarang dulu orang itu jangan rajin lapas menjajaki sesuatu barang yang menjadi untung. Ya, kita nih banyak jangan diberi orang kalah apakah dan kita melitangi itu nah mendulukan betis kiri harus dijadi orang beri nah yang itu tak itu apa nah bukan ini adanya hanya di orang mendulang nih lah asal pati kita ketika pada hijau pertama sini datang guru jangan mau doa nah akan mendulang sidin ada gawian guru aja apa itu pedagang pintu sidin contoh apa karena ini bukan biasanya sidin ada kayu tanya maksudnya dia gampang ada kawan gue yang mendulang coba tunjuk akan gurunya di mana pendulang di dalam buku sih maju nak kalau kamu buka kalau jauh kan ada gurunya tunjuk piananya nak kayak apa dulu ada bawa videonya aja jadi alhamdulillah cara ada videonya
Lihat Pak Ulama, lihat. Ya, itu nama guru ini kan ada 3 tempat ya. Iya, lihat mana ini. Ini belum sama kalau orang istiqamah. Maka mudah-mudahan aja dia dapat rezeki. Iya. Wah, asidin ada pilihan. Ini ya jarang bagus banget ini insyaallah. Umayyah sidin waktu yang pertama itu dikasih waktu mendibasu sidin 10 gram nyata. Ini sidin datang. Bang sapo harus 2 gram nyata. Datang sidin ulang ini kalau datang sidin. Nggak datang. Apa itu dia mungkin mendulang salam. 40 kali umur sidinnya 2 kali menyambung. Alhamdulillah ada baju 5 gram ya. Ya kan, 5 gram kali 3 berapa? Itu juga dapat tak? Kan marang emas kan 33 poin emas. Kalau 3.300.000 itu kan ya akhirnya 300 banyak. Apa bagusnya emas di situ? Emas bagus di sini. Masuk emas gold di sini tuh. Nah, jadi kayak itu kan. Nah, kenapa perlu jadi bisa kayak itu? Belum bertakon dengan pian dulu. Pian ada berniat lah pian anak turun lah. Jadi dulu aja turun aja satu. Lalu kalau turun tuh pian sampai sekali. Nah kan tahan dulu aja. Nah kayak itu tadi. Nah kayak ini lagi ulun jari menurut Rasulullah apa sesuatu nak pekerjaan begitu dengan niat. Itu kan niat ya. Dan mendulang itu kan memberi makan di diri pian, memberi makan anak buah pian, memberi makan yang wajib untuk kita patahi. Ini sedih. Macam itu kan anak wajib memberi makan itu sedih. Pada makan hidupnya sedih. Ini jujur itu pian itu. Nah itu pian. Lama itu pian baca. Baca sama masjid aja. Ada murid pian. Tadi yang semangat. Makanya pian mendulang yang nggak sembahyang. Yang nggak sembahyang dia bayar. Hasil sin pula. Datang pulang dulu ketiga sin datang. Bawa dulu jangan udah lah udah perempuan suami ada handphone. Dulu alhamdulillah dan meningkat sampai 5 gram sampai 7 sampai 10 gram ya. Nah, jadi alhamdulillah jadi tadi kau menjadi iuran dari jadi misalkan dia berdua antara dunia sini alhamdulillah awalnya senang membayar dapat bagian nih yang mendulang tadi kayak apa juran pian turun semalam kayak guru kedahakan semalam panjang nanti kan itu nah bertambah kalau anu kita nih keyakinan kita dia bertambah itu kan bukti kenyataan itu bukti kenyataan itu tak makanya ada kisah biasanya kan kita yakin kisah lah itu kan kenyataan ada juga pulang nama-nama yang kita menulis ini lah kita pada jual mendulang jualnya cuma di kapau situ mendulang ada pendulang ya ada boleh di belakang tuh tidak iya lainnya kita bahkan tulak bangkat bujur-bujuran biarnya bangkat di kompak sakit sama sakit jangan sama nyaman itu lah yang kompak saja lah nulis ini kalau masuk sampai ke sana mendulang kelenjar 1 gram ada 1 gram akhirnya kalau muyak kalau pas habis sudah baju tentang kulit yang ketiga nih apa nah ini kita si duitnya kasihan sekung kita 3 di laut tahu kasihan apa yang dimakan yang beberapa hari itu jauh dicongkal jadi pada itu pokoknya sih deh makan Jawa anak manusia itu bewak sebenarnya lama dulu. Nah lalu pada saat itu ada orang meluntak minyak pengsidin luntas sih nak mencari iwak dulu orang meluntasin sekali aja 2 kali dicecak balah ke sini nih aduh apa tangan sidin dapat batunya nih tajam tahu makan sidin kesian orang meluntak ada sih lalu di sidin taruhnya anak dapat iwak tak dia tidak pulang ambil sidin bersih kantong banyak nih sidin ada kuliah sama lah juga banyak kuliah naik lampau lah kesalin nih kisahnya nih datang orang pengimpitan intan nih orang menukar intan nih woi pandang dia micik sekalinya micik apa sih ini di Bali ada micik di sini micik apa aja sih jangan tahu ada di micik kalau orang menonton kan micik ya nah jadi di sini apa orang micik tapi dapat kita intan
Sidin. Nah itu kisahnya. Lalu tak ingat, jangan-jangan itu intan ya Sidin. Ada perlu sini kita periksa apa? Banyak orang pengimpitan ini tahunya orang bisa menjaga intan yang dapat. Kemudian ya kelihatan aja orang ahli-ahli itu nomor pengimpitan tadi. Ambil Sidin, memang berdede tadi. Nah di Sidin. Iya, ini astagfirullahaladzim. Kalau alatnya periksa. Ini intan, bukan pengurus juga. Apa ada Sidin? Padahal sama aja pengen bawa menonton orang. Nah, memusuk di mana aja apa? Nang di Pakauman. Ini kan bisa berbusukan kan tuh. Busuk. Mengelola besintannya bagus intannya ini. Sekitar jarak 40 peran intannya ini. Jadi banyak orang kan itu masa intannya. Ya, terus intannya bila orang-orang 40 langsung jual aja. Bawa kok esok anak paling 30 kita orang. Ya itu jadi positif kalau tahu orang apa miliar itu tahu orang beli hadiah Habib Abdullah di Sokol 4 miliar di sini untuk hari bawa ke pasar itu ada orang 3 miliar aja kocok itu kalau nah mau bawa polisi sedikit berdua bisa udah pingin tak tahu kalau sini nih akhirnya apa banyak ada tahu Haji Suryan banyak Haji Suryan Jaja Suryan berapa gram ini IPN aja menilainya kan orangnya jadi mulia ini Suryan banyak orang bikin lagi bang saya telepon dia wangi gitu pokoknya tuh harinya berapa 5 lebih kayak itu rasanya kalau dulu lah tahu sudah kejadiannya jadi tuh karena jadi nang berdua aja banyak sama dia saya polisi dulu tadi setelah yang semua benar polisi tadi padahal kan mah iringi gitu aja kalau nah tapi yang menjaga kayak itu kan jadinya kan yang terbawa bulik itu misalnya 3 miliar aja harusnya kan terbawa bulik langsung sih ke Jawa tubur orang Jakarta nih bawa orang di sini aja dan mendapat intan terus sampai ke nomor 3 tadi mau Subarjo 3 bahwa menjabat yang ini tanya Jawa aja sama dulu kami berkepasif untuk di situ sama sedikit cinta nah ambil itu kalau ini orang itu bisa syarat juga syaratnya ya kalau gawin tulang intan dapat langsung sini Jawa di mana di Jawa tahu jadi datang bertiga tuh ke sini kalau gurunya beda bahagia aja bagaimana baju kita bisa gurunya aja kamu udah kecoba jadi nggak tahu itu mendapat intan ya kan kenapa cuma kakak lampian kalau orang bagikan ini aja ada pertama lampian biar waktu orang badu bapak mendulang tuh bahasa malunya iya terus sama inya terus kan nah kalau kami ini ya sih dia harus habis ongkos orang bawanya beli ke ongkos kan ongkos aja ya beli ke juta malam dia bilang beli nah adalah tuh bapak pakai subuh pakai apa taksi dia kayak itu menghindarinya nih tadi dia udah hendak kan jorok yang diculas ngaruhnya maka orang suruh pada kalau bilang nyaman sama nyaman sakit sama sakit ini jorok nyaman ya itu kan pulang dulu aja dapat nah lagi joroknya dapat tuh coba dia langsung kayak itu biar ada dapat jual alhamdulillah tahu kabarnya Jepang jadi alhamdulillah tahu kabarnya aja apa ya yang dapat kita ambil natijahnya tuh katanya tukang sabar dipukuli orang di awal ya keras tapi dia sabar ujiannya Pak. nah iya tuh mungkin lah sabarnya itu nah yang kita ambil tuh nah, jadi ada hidupnya kita mengeluarkan kayak apa kita sabar innallaha yuhibbul sabirin sesungguhnya Allah aja sangat mencintai orang sabar itu sabarnya aja bayanglah memakan jawab nah itu telah nah jadi kita merenungi kita diilah di kita nah, dijawab itu kan beda pertama jawab itu jauhnya mama kesulitannya mau sampai seminggu ya wawa jadi makan insyaallah parutnya gede lagi peluru kantor antut terus cuma apa itu nah itu jadi garis besar juga sabar ini aja mungkin dinyatakan diberi oleh Allah Ta'ala nah ada kesabarannya itu pada akhirnya kita cuma belum tak
bapaknya ini sangat tuh tapi nya sabar aja gitu kan. Ya halin aja lah ampun kan. Tapi salahnya karena menggenang dupean dulu lah. Jadi ayahnya jadi mungkin takutan juga kalau datang begitu para bukti. Empat dia nih bahagia. Lo ada kasih ini siapa ini? Mana orangnya tuh lah. Takutan bawa polisi banyak. Polisi tadi apa? Sudah saya yang kedua. Nah itu telah. Nah jadi Kesalahan menggenang dupean tuh. dia kayak itu mau kebanyakan lah itu ada yang pas di bandar lah punya pian guru aja ini mau kita harus hatikan dia kerja berjanji gitu lah kurang ya naik pak ayo nih ujung banyak ini pun aja bro terima kasih turunan aja atas doa pian aja apa tuh yang dijual aja berujung kan aja kalau kayak itulah dia kayak itu dalam Al-Quran kita kan ingat di Al-Quran innal insana jamasau saru kana jadu masaru kana manoa jamasau jadu kana manoa kana manoa manusia itu dia Tuhan bila aku timbaakan yang nyaman namanya tuh yang ada tahu lagi ingat bila aku timbaakan yang ada nyaman kumanya aja nang kaya cantik kepanasan Dasar ada hadis. ada Quran itu kan innal insana idza kana khairu manu'a wa idza kana syarru jazu'a aja kayak itu tuh jadi kita ya kan apa ini tuh kan adanya cuma jadi kalau dilain gitu kan jadi kayak kita pelikakan nah itu ada manusia ngaringin manu arti manu itu kan tertegah ada tegah tuh mun itu jangannya kau tuh nyanyi nang suki aja kerusak itu istilah manu tuh kan mana yang mono manusia itu kalau punya cita-cita anak suki anak naik haji anak tanpa pesawat lah kayak gitu cuma manusia kayak gini manusia lah nah, jadi manusia itu bahasa kitanya diciptakan Allah Subhanahu wa taala diletakkan hawa dan nafsu nah itu bang sebabnya kita jadi kita bilang hawa dan nafsu itu insya Allah kita ada dapat suatu hikmah. Kayak kita nih bang. Berdoa kita berdoa. Berikan terdoakan kalau doakan. Ayo sabarlah, di sabar itu ada lah hikmahnya. Itu ya kayak inilah. Tak kalau orang meripik, salah. Orang maghrib itu punya lawas kan mengamadang itu kan paling manis lah itu lah orang mau oleh sambilo kan berhari orang menatap kaki pusatnya kan dia lading bang sambilo itu kan makin dapat di parung jurang itu ngadep nah jadi kan dia ladep dia lawas dua patung ada randap tumpul. Ya kalau paring bikin parung bakaras rasanya ini kan bilang pasti kamu tak apa-apa di parung bakaras itu hikmah lah hikmah sabar harusnya kita contoh Nabi Ayub cobalah Nabi Ayub itu kan ayahnya situ luar biasa bayi sisir kambing gak ada usaha 1.000 lagi hitungnya 100.000 ikongnya sidin tuh sapi apa cerita unta tapi sidin belas zaman kurban sidin 1.000 ikong kambing lah besar apa sapi 100 ikong unta 100 ikong nah, jadi sidin karena kasucian sudahlah toko banyak sih bisi di toko apa di kampung Asbahani ngarannya kan sidin tuh toko sidin tuh kan sidin toko sidin suci benar luar biasa Nabi Ayub nih dari situ ya kalau ibadahnya dari sini kenapa kalau itu lagi ada tukang gembalanya dan sebagainya sampai ibadah di masjid sini ibadah di masjid lalu apa iblis ini marah mendadak iblis ini nih nama badannya kakinya tajamnya cenderung tajamnya sampai sini mau pendupu ya gurunya itu pendupu di dalam kitab itu kan pendupu itu spesial kan kumpulan cucu-cucu nah ya pemasakan bahasa kita nah itu ano jadi apa bahasa anak ulang tahun nah juga kita kayak ini kalau gimana tuh
bagus apa kalau langsung gisidin kan. Sini ke masjid, sini ibadah di masjid. Jarang sini ke di rumah tuh. Ya anak juga anak buah aja sini nang di situ tuh. Masih semua yang berbedanya. Nah itu. Jadi dosa kasih 40.000 karena bagusan tipis. Lalu kenapa sini ini keuyuhan? Waktu itu jar mengadakan sidin dia beritahu ini halal bihalal kalau keuyuhan sidin. Kalau ke rumah sidin ke masjid. Ibadah tak guring, tangan masjid nih, sidin keuyuhan. Nah makanya kita hati-hati tuh guring tangan masjidnya. Ditiup oleh iblis bangka ke sidin. Itu asalnya. Dia orang kata itu guring di masjid kan tangan mencoba iblis lalu bangka opsi kuat. Nah dari sini pas sampai berulat opsi ini kan orang kampung kita buang ke hutan di sini minum menjalarkan aja dibuang ke hutan sini bini situ kan ada angkat ya mana situ si terang kemarinnya itu mengawali sini bulatnya mengawalnya memang pertama ada yang terakhir yang terakhir pak yang pertama si terang pertama bini situ ini deh bini 2 di 3 tuh biar maksudnya banyak duit saja itulah yang pertama. Nah itu memang iringi kalau misalnya di hutan apa yang dimakan sidin pucuk-pucukan yang halal ya yang termandung racun itu jadi makan kadang makan lagi bisa dikucilkan orang dibuang maksud kitanya. Jadi walhasil sampai suatu saat nih ini foto benar habis kisahnya nih lah akhirnya kita potong kita ambil natijahnya nih ambil singkat sidin ini kalau bang aduh sakitnya ada siapa letak digigit ke ular masya Allah bang sakit subhanallah itu aja kalau bang dia aja dah hendak sembahyang sini ambil sidin ulatnya buat sidin dalam cupak dulu nyambat. Nah buat situ kalau selesai sembahyang ambil sidin pulang karena Arab ambil ya kasih sidin. Nah kasih sayangnya lebih datang ternyata makan dulu sidin sampai habis daging kadang dimakan lagi bakal lahir pada ulat pada makan ulat makan sama pada makan ulat. Nah matian ketiga 2 rajanya biar dalam raja 2 ini kita harus bakal lahir lagi itu bagi sikung di jantung sikung di ilat. Kenapa yuk ilat kada hancur jantung kada hancur ya di sini rajin mengingat laut Allah. Nah jantung sini acok mengingat kepada Allah, hati sini ingat kepada Allah, lidah ingat kepada Allah juga. Jadi kada hancur dan keduanya ulat menggigit. Nah karena terpaksa kelaparan kalau bagi kita disikung ulat aku di lidah, disikung aku kalau di jantung. Bepak megut subhanallah masya Allah la haula wala quwwata illa billah jadi Allah berfirman malaikat ku turun itu kami ayo picik ulatnya yang 2 itu dipicik mati ulatnya lalu didatangkan banyu talga mandi Nabi Ayub nih mandi oma limbah dimandi sidin tuh lebih cantik lagi pada nasa semua kacang ini kacang di kancangnya muasa luar biasa hidup mancung awak putih luar biasa kuncang luar biasa lalu apa di sidratan ya ubaya abahnya rasa kita ada cocok lagi ulun dia ulun kan nanti ada lagi ilung awak tak alirut rambut pindah beruban runtukan ada cocok lompian apa jadi ayo ada aku walaupun kayak apa ikan tetap tidak beserta jadi itu artinya kan orang apa amalnya itu bisa aja kamu jauh ya bisa kayak itu lah. Nah pertama nih kira-kira dia nokan ya nah pesan tetap benar nah Allah kan membiarkan orang selalu ingat kepada Allah karena Nabi Ayub selalu ingat kepada Allah sih kalau mau lupa kan sampai waktu salat sih menurut riwayat. Nah sehingga diturunkan oleh apa bidadari. Nah disuruh memandii Siti Rahmahnya. Nah dimandii. Nah pas kayak bilang dua. Lalu sini mencari kampung, tak dapat lalu di kampung situ. Lalu sini masuk ke kampung, orang tak kejut. Jom, siapa ini? Lalu sini pada aku sini dari Nabi Asbahan, aku sini dibuang oleh Tuan Raja.
sinten ini aku dibuang. Nah, siapa ini? Aku adalah Syekh Ayub. Hidup aja kepian lagi kan. Nah, ayo telah Allah memelihara lah. Jadi kita menggaring jangan daripada bisa langsung mati garingnya. Masa kayak dagingnya ada hidup aja. Yang bola mati itu kan habis umur. Itu yang mati menggaring. Aduh orang tapahin lah. Soalnya orang hidup sini. Ada juga orang garing habis kopi. Sekali bangun dan tarik. Ada juga jualan kayak itu lah. Tidak tahu lah. Ada semalam. Nah itu adalah. Nah, jadi kalau kita ambil sejarah Nabi Ayub, pertama dulu lah kita walaupun kita sugih nih, jangan terlena lawan harta, ibadah yang tertinggal. Satu. Kedua kita di masjid jangan bara-bara guring. Ya tahu bahaya. Nah ketiga bang, sidin sabar. Nah keempat, sidin kada membiarkan orang mana-mana sidin tuh susah-susah. Ada kayak apapun juga, nah itu yang biasa kata salon sama kuat lah. Kita tidak yang wajah sama keputing. Nah ya itu tuh, kita dapat kita ambil natijah. Jadi bila tata cara dalam kehidupan kita selalu sosial, jorong darah ini, itulah artinya hikmahnya nanti tetap berdapati. Itu tuh cerita-cerita ini kan ada mengandung hikmah yang bisa kita tiru. Nah jadi nak semuaan itu pun dengan niat. Nah maka niat inilah yang kita terluakan dalam semua gawian. Apa yang kita nyatakan maka itulah yang kita berdapati. Kesemua itu adalah sini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan pemberiannya yang wajib kita syukuri. Nah, yang mensyukuri ini apa? Kadang-kadang kita sukar kembali dari kitanya. Nah, apapun kita dapat nikmat Allah tidak kita syukuri itu Allah akan menggandakan dari kita, menambah lagi daripada nikmat yang telah diberikan itu. Kita diberikan oleh Allah Taala umur, kan diberikan keimanan, keimanan dan keyakinan. Itu satu nikmat paling besar kita. Dan dibandingkan daripada orang-orang yang di sebelah dari kita, dan orang lain keimanan dan keyakinan. Tadi kan hanya orang datang sini. Tadi sore tadi gurunya kami itu telepon dia. Ini apa yang utama? Kami juga ada di sana. Dia katanya kita. Kami berislam beredaan. Ini tuh kawin sama Kristen. Lalu dia Kristen. Bapak Kristen soalnya orang benar parutnya. Nah, dan parut bawa ke rumah sakit selalu tinggal. Jadi ujar orangnya sini kafir karena masuk Kristen. Terus kan jangan dihuli, jangan diapai. Maka kami harus turun tanah aja. Lantasnya lantas sana kita apa dapat piannya. Mau dapat apa kita memperolehnya. Saatnya meninggal. Nah, saatnya masuk Kristen dibaptisnya lah. Nah, bertahun aja. Nah, satu. Nah, kedua aja meninggal itu kalau terus banyak tinggi. Kalau jangan menjikirakan tidak Kristennya. Lagi ada keluarga adaan. Ada itu apa dia meneja? Tidak esok namanya kayak itu. Nah, sana ini pasti di Jepang ya. Nah, jadi saya bertakon dia orang awas dan sampai itu lah. Jadi mendapat situ tampaknya mempunyai barang di situ awas dia. Sama hidup. Ya itu. Jadi siapa mendapat jalan apa awas? Setuju aja awas aku cuma membaca aku kacamata. Ada awas pada kacamata. Ada guru jujuran dia. Siapa aku jujuran dia ya? Bilang kalau ada kisah-kisah juga. Inya itu tahulah waktu itu meninggal. Jangan-jangan di hatinya itu kan Allah, la ilaha illallah. Jangan bersuara lagi. Nah satu. Nah kedua lagi kan menyatukan kata dibaptis kan ada amun orang tuh kata dibaptis itu orang tuh Kristen lagi ya penentuan baptis itu maksudnya dibaptis itu apa ya? Oh jangan diberinya ada tuh di artinya mantra-mantranya kan itu berubah ini berubah keluar aja keimanan putih ya keluar itu membaptisnya tuh nah kalau tahu itu kalau itu harus menggunakan dia ke sana kita insya Allah
Inya tuh termasuk orang kafir, termasuk orang Kristen. Yang pertama itu nggak tahu aja nanya waktu nang masuk Kristen itu dibaptis kada oleh nggak punya. Ada kerja kan mulai bisa itu ya, kita kan dulu di sana. Jadi mulai percak itu aja sekitar 2 hari lagi sampai ke situ. Wah jodoh, jadi itu kan itu satu, nah kedua juga inya nang garing nang itu kan tarikam di hatinya tarikam. Ya jangan la ilaha illallah astagfirullah jana. Nah kayak ini jadi husnuzan aja. Di ai jadi jorong di auliya di arwahiyah. Nah maka itu benar jujur jadi dia tapi jujur kan aku. Jujur kan ini gereja ulun dasar ulun main bibit sama bisa pian. Ini aja waktu namanya istighfar benar ya. Nah itu jadi kami sebar turun aja. Turun aja aja kan menurut hari ini. Ai salawi jujur enggak itu tapi ini baca doa dan salawi. Baca doa kaitan doa arwah tadi. Mau salawi itu pada makan nasi mana lain. Nah itu tadi berarti namanya kita juga udah sadar gitu lah. oh iya. Nah makanya kan orang masih itu bisa mau nanti sama dibaptis. Bacakan tadi itu apa surahnya surah apa Ar-Ra'aital ladzi itu surahnya dan inna ataina kalau anak Qur'anan sujirat bihi al-jibal aw qutiya bil aqul bil abadillahi aqul jami'a wallahu khairun hafidha wa arrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr kubui aja orang tak berubahnya. Nah kayak orang Filipin sini semalam Orang resen berarti. kan orang Filipin enggak kan anak Protestan bolehnya tuh Ada baca sadar aja udah berarti ada. ya itu jadi itu kalau kita mandi di sini kalau bertahan kan macam bermuas dia lupa fokus kan guru aja nah ya kayak tekannya keluar nang fajirah-fajirahnya itu dibacakan ayat itu ada usaha di tanah ayat itu ada malam itu kalau kita bacakan nih ayatnya itu pasti bergerak tuh gitu yang putih ya bergeraknya nah jadinya aneh adalah bukan aneh itu nggak besar Tuhan ayat-ayat Allah itu kan makanya ayat-ayat Allah itu banyak lah yang bisa disampaikan yang ada di Manapura tersidin berjual tabat beritu tabat berjusin kalau cinta menjalangi anak di sini tabat beritu itu kalau orang di sini ada ayatnya sih Al-Quran tuh makanya orang amal ayat itu sih minum ini syaratnya sih insyaallah. Dan apa garamang ayatnya? Tabat tiada di sini. Tabat tiada di sini. Kamu ada di sini. Kalau jangan hakikat sebenarnya hebat. Ada kan marina pengumuman wanyi. Sini orang itu dia tahu katanya ada jangan. Ada banyak apanya tuh. Jelas apa kan ayatnya? Di Al-Quran bukan di sini. Beda yakin pengisiden nyata itu orang yakin terus sebagai bacaan kita yakin akal kan nggak paham bahasa Allah juga nama kuasa Allah kan bujur yakin presiden nah bacaannya inna aqtaina kal aus presiden dia bacanya aus itu kalau ikut kita itu di situ banyak bingit ada bisa amalan juga jadi sirin itu harus itu yang ini tapi orang basicnya dia bisa sambil begini itu soalnya jadi kita ini karena belum nyalin kalau sebutin ya senjatanya tuh. dua senjatanya tuh kan sebutin kan ada yang dua aja kan ada yang dua bangun ya nah itu kan ayat-ayat itu nah kayak orang garing panas tuh qulna ya narukuni bardan wassalaman alaihim cuma jangan dirubah nanti ada orang menyalin beja sini beja kan anak sudah garing panas kan udah bisa api beja mana ya tahun kan ada belanja tang jadi minta doanya beja beja nah ada di ayat qulna ya narukuni bardan wassalaman alaihim jajah betul aja kan aja kan orang jajah apa lah boleh sini masih ini tidak kayak Tuhan apa membaca nih mau dingin dulu aja
Kalau belajar. Oh, kayak itu Pak. Bapaknya baca kayak apa? Soalnya baca kulna ya rukuni bardan baina. Si kayak itu anak situ baina namanya. Ih, enggak cocok ya nih. Ada apa? Kayak itu. Dia ada Qurannya dirubah-rubah. Jadi rubah-rubah. Jangan itu. Jangan. Sama juga nah kita nih kan sama awak kayak itu sunai paling enak itu lama sabihis marobidal akla itu sampai wajah karas ya kalau Berarti di Quran itu lengkap lah. nah itu Al-Quran itu kan tapi jar sidin itu adalah wajah karas itu bertahannya tak beliau sunai bentuk ambil liurnya sebuah kan itu Yang kalau tadi. Oh, beras lah. ya sambung di sini itu Kalau ada wadahnya. itulah Al-Quran lah. Nah amun anak kita nyaman sunai bilanya besokan lah baca alam nasrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri. Ini tangan kita ada tangan apa? Tangan. Nah, tapi bagaimana tangan kiri ini katanya ada juga. Tapi kita nyaman tadi. Sampai sakit hati, sampai pikiran kada sampai huyang pikiran, sampai apa gaul pikiran. Ini kita baca alam nasrah tapi imbang mengguring tidak lah. Nah, tapi mau imbang beda boleh beda jangan mati dulu. Sorry. Karena yang dipakai ya udah ya. Sampai habis. Sampai habis. Nah itu kita sakit hati apa padanya kan? Mengguring dengan syaratnya. Itu ada kan ada caranya. Syaratnya mengguring. Nah kita kan sakit hati macam-macam sakit hatinya. Ada macam-macam dan Macam-macam sakit hatinya kan ada pikir apa? Nah kalau mengguring itu kita berbaju kok ada dapat sini. Alam nasrah laka sadrak sampai habis. Nah habis kalah habis Baiklah barutakan sab ila rabbika barutakan bismillah. Nah itu dia jadi alih ini bacanya baca inna a'tayna kal kautsar kautsar jadi rabbika wa inna syani'aka wal abtar. Hanya kita ambil sepokan ke sini. Insyaallah nakai mau kalipanan durung hari. Itu kan ayat tuh tapi kan itu bujur. Tadi kan kayak orang menyatakan ngomong aja inna a'tayna kal kaus ya. Kita sama tabat tiada di sini. Jadi tiada itu kalau menjadi itu kalau mau sesidin itu kalau hanjarong hari itu inti dan hakikat itu adalah hari itu kita ini kadang-kadang keyakinan orang. Ayat itu apa? Yang pokoknya ayat Al-Quran ini menurut orang luar itu alias tis ya. Maunya apa kita jadi? Memang di Al-Quran warna sebenarnya Al-Quran imam wasyifahu warahmatullahi tidak aku turunkan di Tuhan Al-Quran kecuali menjadikan obat bagi orang mukmin. Nah, itu kan nyata itu telah jadi obat. Jadi kita yakin bahwasanya Al-Quran itu adalah pedoman dalam kehidupan kita. Istilah pedoman apa atau pedoman sasak. Jadi Al-Quran itu peribahasa kita berisi barang kalau bisa baca. Itu jadi hikmah dalam Al-Quran dapat di dalam rumah kita. Makanya Al-Quran yang kita bawa nih lah, insya Allah kita akan selamat. Dibawa aja toh, berarti sebelum kita baca. Nah, ada berbalik Quran harus juga, nang dari utus unta toh, nang ulahan Istanbul. Berapa harganya? Harganya dahulu tuh orang menjual itu 2,5 harganya dulu, jadi itu. Yang macam-macam toh, ada nang rumah kunci, ada benyalan. Kita ganggang ada besar kita nih. Nah ini kan ada orang pelihara itu semua kesini. Jadi sini tuh kalau jauh dulu situ aku kan dari titiannya tuh dalam jamu. Nah berapa hari loh sini nah. Jangan datang sama pelihara itu kalau toh kan dibayar situ kan berapa orang jalan kita dari jalan dulu tuh. Tercabur sini. Mau tercabur naik kan karing. Oh berapa ya? Karing, kalau jadi karing. Alhamdulillah, tidak ada syaratnya. Biar nih, kalau ada amalan kalau
nyalin dia juga kan. Jadi katanya di sini. Lalu sini kan naik sini. Mau kayaknya tempat di. Nah di sini Al-Quran. Quran halus. Nah, Quran halusnya aja dari apa? Dari putus unta. Itu kan besi halus jalannya. Qurannya tuh itu apa? 30 juz sini Quran. Nah di bawah itu kan dibaca. Nah, lawan di sini mau kita raja hakam ini dari sini nomor pertama di anu nih di Al-Quran itu ada besi kan itu, tapi di pucus itu ada tulisan nomor pertama tuh inna fatahna laqad hamdina yaghfir Allah ma taqaddama min dzunubika wa yutim ta'akhir. Itu kan ada tulisannya. Nah itu jar orang membaca itu, nah kita aja nih di dada nih kita aja istilahnya apa sesuatu yang terbuka sekitarnya apa jangan usaha apa kan. Nah lalu kan guru juga kisah datang orang lain sini, itu guru nujihan kan seorang wali kalau itu orang jamak no orang wali situ kan aja guru Tuhan guru ajar kan. Nah, perguruan semuaan itu sih kan. Lalu ada guru nih soalnya tak mendarusan juga apa orang aneh harap pada guru mendahkan syirik ya. Jadi guru sombong bacaan nulis ini ujar sidin orang yang berajah tuh kada syirik nabi berajah aja sidin. Nabi itu berajah mana rajahnya di dada nabi tulisan Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh tawajjah bahasusitaka innaka mansurun. Itu rajah nabi di dada nabi itu jurang khataman nubuah jurang. Nabi berajah. Jadi kita di sini bersyariat juga. Jangan bersyariat kita pokoknya orang hidup dalam dunia tanpa syariat sama kami dan perang tanpa senjata aja sih. Nah, jadi kan nyata-nyata buktinya nggak kayak orang tengah campur bahasa kalau makanya lipis gitu taring itu kebesaran Allah lainnya Al-Quran. Nah sehingga kita menambah keyakinan di Al-Quran. Makanya Al-Quran itu kita tulis dulu di muka kan apa ada la yudrikuhul absar wa huwa yudrikuh. Itu kan dari Al-Quran. Nah, la yudrikuhul absar wa huwa yudrikuh. Orang menyuntar rumah kita nih, orang lihat. Nah, itu juga tulis. Nah, amat kita anak menipu lawan apa? Lawan setan. Kita tulis di sini. Umar itu nah, misalnya. Tapi di lawan sebelah sini jangan dibuka buka dulunya. Iblis itu jangan kalau bukan bisa masuk. Baknya kahiga melihat maparnya bukanya tahu benar sih Umar itu. Itu menurut riwayat itu kan ngarang si nomor aja tak ada kami saya tertulis buka kan melihat amnya aja ada kan orang bari kaca atau bari kan ada gara-gara kan kayaknya tulisan terjadi Umar aja tulisan lawan kapur. Nah itu kan orang bisa ilmu itu. Nah itu dia setan tuh bukannya harwalah ya tapi suratin dan Nabi iblis itu nya buka harwalah itu kan buka tajud juga sekitarnya bisur atin sampai tekan kantut. Nah iblis bisa kantut. Kalau binatang itu kan buruk kayak apa? Kayak menjauhi binatang nama buas. Nah itu salamun qaulan min rabbir rahim. Satu. Salamun ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salamun ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Salamun qaulan min rabbir rahim. Baca dulu. Itu saya singa ikam. Terakhirnya kenapa? Malunya. Tapi pertama tadi yakin dulu tadi yang kada yakin ikutnya juga. Jadi hutan tuh ketahuannya berulang kata nang pinanang tahu tuh yang Dari syaitan juga. Nah itu kayak apa rasanya? terutama ucapkan salam Pak Allah kita Allah. Assalamualaikum ya ahlan zar'i itu salamnya. Salam rumah kosong assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Rumah kosong apalagi malam kita anak masuk kan assalamualaikum waalaikumsalam jadi dia lah salamnya masuk. Ada pasti ada. Sama
Inna likulli wajhin wajhaja. Kalau di Al-Quran kan, semua tempat itu harus ada yang menempati. Itu berarti itu telah. Semua tempat itu harus ada yang menempati. Tujuan, lihat ya. Coba kita lihat kemumpung orang yang di dalam. Kayak apa yang masuk dia? Nah, kayak kita. Mau usaha Tuhan. Kalau mau kita itu. Nah, artinya ada itu kan Tuhan menampakkan untuk meyakinkan sama kita. Maka kemumpung ini ada dia yang ada situ besi kuning. Ya kalau membutuhkan ada kalau orangnya ada betul dia bulunya kan. Butulnya itu jadi besi kuning. Itu kalau menggunakan besi kuning itu. Nah, itu kumpung sebuah kolotnya itu kan ada pengeluarannya bisa jadi kumpulnya. Nah itu tapi ya ada keluarnya kalau itu bisa jadi dia ada tuh butulnya itu jadi apa? Jadi besi kuning. Banyak kata Tuhan tuh kalau sebenarnya jadi besi kuning. Lah menikah ganda jadi besi kuning kan. Salah. Harganya itu. Jadi walhasilnya semua apa yang diberi Tuhan kepada kita itu nikmat. Ujar Nabi Ayub kan garing itu nikmat di sini. Nah, garing itu nikmat dari sihat di sini. Karena terbalik kalau kita tuh garing itu segaring dua. Situ garing itu nikmat di sini. Apa istirahat aja, tapi hidup aja. Nah, kayak itu adalah. Jadi justru orang para wali itu yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Para wali Allah itu sukanya mati sama sukanya hidup. Dia mati jamin Tuhan juga sudah surga. Dia hidup tetap dijamin Tuhan walaupun makanan sekadar itu tetap kenyang. Nah ya dia beri makan udah kenyang. Buktinya tidak pun makan 2 piring habis. Pak keluar udah sumberin taruh habis. Begitu kan ada kenyang. Nah ada kenyang. Kalau di sini ujasidin apa sesuatu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, syukuri jasid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, amanikan ya Tuhan ya. Bersyukur lo nikmat tu kuberikan ikam niscaya aku tambahi. Amanikan kubur lo nikmat tu kuberi nikmat tu pada tahu-tahu lagi ya Tuhan. Nah, nikmat sihat kita, nikmat iman Islam. Nah, itu niscaya aku tambahi kan. Nah, kita bersyukur. Tanda syukur seseorang itu tunduk dan sujud kepada Allah. Itu tanda syukur yang istimewa ialah praktik sholat. Praktik sholat itu orang yang bersikap tunduk dan sujud kepada Tuhan. Tunduk dan sujud pula. Itu kan sembahyang itu kayak tunduk seperti rokok. Sujud, ya sujud itu kita. Nah, itu adalah itu tanda orang mensyukuri nikmat Allah. Alam kata tiap-tiap amal kebaikan itu dapat berganda-ganda pahalanya dengan sebab berbagai niat seperti seseorang masuk ke dalam masjid setelah dia mengerjakan sembahyang sunatul tahiyatul masjid dia berniat lagi niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa di hajar masjid sunatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di masjid atau sahaja aku bertahan di masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Jadi selama kita di situ, selama itulah kita akan beribadah. Walaupun kita berdiam, walaupun guring, tetap aku ibadah. Nah itu jadi ada niat tadi. Untuk menjauhkan diri daripada berbimbang dunia. Nah, jadi fadilat keistimewaannya lah tahiyatul masjid biasanya khususnya. Itu dia menjauhkan diri kita nih dari berbimbang kita urusan dunia. Nah, bimbang nih walaupun kita berisi harta itu kan bahasa nikmat. Dia orang bujur kada bimbang kada berisi harta, nah tenangnya. Nah kayak itu, banyak kan orang berisi harta banyak orang sini mau kada di rumah padahal mau masa, tapi kada di rumah itu bimbang anaknya. Nah, jadi supaya jangan bimbang kayak itu, ya kita masuk ke masjid, yang kita cari masjid kita. Ambil bini tanggal lima sama masuk mukana, dan dari masuk mukana, relatif kenyaman. Tutup orang sunnah aja juga untuk mengingat Allah. Nah, jadi semua itu untuk mengingat Allah, untuk membaca Quran,
sholawat dan lain-lainnya di sini. Dan memelihara mata, telinga, dan mulut daripada barang yang tidak berfaedah dan meramaikan masjid. Nah, jadi kita memelihara mata, di sini telinga, mulut daripada barang yang tidak berfaedah dan meramaikan masjid. Memang kita kan disuruh memelihara mulut, disuruh keselamatan seseorang itu ya Nabi karena memelihara mulut. Salamul mar'i fi hifdzil lisan ya Nabi. Selamatnya seseorang itu dengan memelihara lidah. Karena lidah ini harus memiliki. Contohnya apa? Menyambut mulut. Mulai kamu dia. Orang-orangnya kalau contohnya karena ini terjadi bungul kawalan. Ini tidak kawal lagi. Nah, itulah artinya mulut ini berbisa jurang. Jadi untuk meramaikan masjid, jagalah mata kita, telinga kita, mulut kita. Maka dengan sebab bermacam-macam niat itu, tentulah sin pahala beriktikaf itu lebih banyak dan lebih sempurna. Nah, jadi kita beriktikaf itu dengan niat beribadah kita sempurna di dalam masjid itu. Apa dalam tempat ibadah bukan itu dalam masjid itu kan tempat sujud apa aja kita dilanggar ya tak. Nah dahulu itu kan orang setiap rumah tuh bubuhan orang wali-wali itu nya ada diskusi kamarinya. Nah itu tempat sujud, tempat i'tikaf, tempat tadarruk dan tawassul ya. Itu ada bisikan kamar orang itu minta tantuk selama sembahyang di situasi di mustautin juga. Nah itu tuh kan orang-orang ulama-ulama itu kan biasanya bisi kamar sini. Jadi surah itu adalah situ pertemuan dengan Allah dan Rasulullah dan para aulia. Kamar orang itu ini kan diharumi, kita harum rasanya adalah yang siapa datang para malaikat Rasulullah datang nih aulia Allah datang rahmi itu sini berpisah. Nah kita ini datang iblis, setan, jin itu mah marjain itu. Nah yang datangnya apa? Malaikat rahmat, malaikat hafazah datang tadi. Karena rohnya Nabi kita bukan roh lagi, itu Rasulullah datang. Rasulullahnya langsung datang mingkulirin wajah sadinja. Datang untuk amruh sini dalam jasad sini tadi semua datang para aulia. Nah, mendatang para aulia itu malam itu. Rami berapa resmi lagi. Itu tuh. Ya orang salafus saleh lah. Jangannya kita kadar kita ini ada 3. Pertama awam, yang kedua orang apa mutawasid, yang ketiga orang mutawasid itu muntahid. Nah, jadi orang awam biasa. Nah, akhir awam bisa menjadi mutawasid. Jadi orang pertengahan di kita antara awam lawan muntahid. Nah, sampai ke muntahid ini itu la wujuda bagiku, la sifatnya bagiku illallah. Ada lagi lawan aku ini nah suatu kehendak dan apa kekuasaan. Betul hilang diri kita wujudnya adalah dari sifatnya Allah dan berdirilah di situ Nur Muhammad. Terwujudlah Muhammad di situ. Nah, belas data wujud itu ya sini datang terus dari apa? Kayak apa? Nah, kayak itu tuh. Nah, kayak apa itu caranya? Jadi kita pengenalan kita dengan Allah bahwa Allah tuh maha maujud nang bersifat zat wajib wujud. Allah itu orang yang maha ada. Wajib kita meyakinkan bahwa Allah maha ada. La wujud bagiku, la sifat bagiku. Tidak ada wujud bagi aku, tidak ada sifat bagiku, melainkan Allah. Billah wa minallah wa ilallah. Billah dengan Allah, minallah dari Allah, ilallah kepada Allah. Bila kita nangka itu hakikat dan etikat kita dalam segala ibadah, kita akan mati. Hidup terusan aja. Amun kita mati sakit. Amun kita pulang ke rahmatullah itu nyaman. Nah, amun kita hendak pulang ke rahmatullah itu cerita. Apa dulu aja sebagai cirinya? Pertama, lidahnya tuh basah menyebut asma
asma Allah. Makanya kita kan kalau bisa dihafal asma Allah itu Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim, Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Muhitul Mujibul Sami'ul Basir, Al-Hakamul Latiful Khabirul Halimul Azimul Ghafur, Asy-Syakurul Aliyul Kabir Habibul Muqidul Hasibul Jalilul Karim, Ar-Raqibul Mujibul Hakim Al-Wajibul Syahid, Al-Haqqul Wakilul Kabirul Matin, Al-Waliyul Muta'al Barul Tabawil Muntal Ma'furahul Malikul Mulk Yul Jalal wal Ikram, Al-Muqsitul Jamil Waliyul Muti Al-Mu'amadul Durun Nabiul Nur, Al-Hadi Al-Waliyul Baqi Al-Wanisul Asidus Sabur. Kan itu berapa? 99. Nah, amun basah lidahnya selalu menyebut itu, orang itu diberikan suatu ilmu hikmah. Arti hikmah itu Allah memberikan kebijaksanaan dalam kita. Itu bahasa kitanya hikmah itu Allah memberikan kebijaksanaan dalam kita. Ini aja sini. Ada aja. Oh kira umrah aja. Kayak begitu tuh. Ini kenyataan lah itu tuh lah. Nah, anunya, bisa sini jarak kubur kawitannya. Ya kan ada ilmunya. Itu ada ilmunya. Kayak apa ilmunya kan kayak itu. Kita kerja di ilmu sana. Kita di sini. Kita sama menjadi ilmu sini kayak apa? Duduk kita duduk tawarruk. Maka baca akan naik. Apa? Syahadat. Betul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu kalau kita nih dihakikatakan bahwa kita apa? Takabur kawitan tadi. Ada huruf menurut di garis di sini. Ini garis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba kita sini takabur kawitan. Menurut ada dibuatkan di sini apa putra arifin kurang lihat begitu itu di rumah kawitan kita. Padahal yang muda sana di sini aja umpamanya kayak itu tuh nah, kayak itu tuh. Di sini sudah habis ini umur hilang ya sini. Nah kayak itu tuh lah itu dalam secara hakikat. Ada lagi ya karim wahlaha, ya karim wahlaha itu orang anak mencari jalan supaya dalam kehidupan jadi kita terlambat. Ya karim wahlaha, ya karim wahlaha, ya karim wahlaha, ya karim wahlaha. Itu akan bersungguh itu akan sini dan apa aja itu telah ya karim wahlaha, ya karim wahlaha. Orang perlu kita ya karim wahlaha, ya karim wahlaha, ya karim ya buduhin bijib la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah hantak keduduk orang kan kayak di dorong bahari le ada pulpen sidangan aja gitu le sidangan hilang le ada lagi itu kalau kita hendak mencari usaha yahin ahilin saraya jabtu nabi jabillahu manaqla bi ayat bi hakim yuhyil qadama wa yara raminta ya juga lah rajin kita kalau ke hutan-hutan tentu orang jadi gelu aja ada di orang ada pintar itu kan ada juga anak kita perlu gelu orang muntai lah haji anda tuh kalau nyatakan betak orang tuh takon cara kan para guru aja dan apa mencari garus bisa dapat nong sudah orang agak yudikul abdullah wa yudribu sudah juga yang malakan iya lah jarang kayak tingkam ada jarang ilmu orang bahari tapi jarang tahu bahari itu kan biasa istilahnya masalah matang dia cuma ambil kan itu ahilin sari aja terus ini jadi mau juga mau romi gitu nah sangkanya sini mesti mengamalkan tuh harus dapat tahu garu ini garu bisa hilang garu itu ada garisnya itu nah itu artinya bahwasanya Al-Quran mencari itu luar biasa kesekitarnya maka itulah jangan kita tinggalkan dan jangan dihafal
kita ingat Allah, Quran itu jangan dihafal. Namun kita membaca hafal kan apa? Tuh kita baca si timur hafal, kan apa? Tapi berniat hafal, maka ada hafal, barang curang anak. Dituntut kita karena Al-Quran itu kan Al-Quran Iqra Rabbukal akram alladzi 'allamal Qur'an 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu Allah. Quran itu dipelajari, dibaca, bukan dihafal. Nah, itu benar. Nah, jadi kita baca nama-nama kita hafal. Kayak kalau Allah atau kita baca dikembalikan sama kata Al-Quran ya Nabi. Nah, kalau pahalanya siapa membaca ayatul kursi sampai habis, ketikanya keluar dari rumah, malaikat 70.000 malaikat menyayangi kita. Kita keluar dari rumah, baca ayatul kursi dulu. Sampai habis, wala ya'uduhu hifdzuhuma wala 'aliyyul 'azim. Baru kita turun. Enggak hafal Bang Guru jago jurang kursinya. Ayo kursinya kada hafal kayak itu. Nah, kita hendak apa uri baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Pak kita beri malaikat karena kita ini menjaga kita. Nah, jadi kita kan alih itu lah. Ilmu ini kan daripada akan juga bertambah. Asal pun kita mengamalkan, kita alih itu ada mengamalkan. Penyakit koloni hari lama juga berubah. Tapi kita sudah amalkan, walaupun kita kadang baca, timbul terbaca. Nah, kan itu terus alih kita makan saja, jangan makan. Kok sampai saatnya bisa turun ya kalau nah ya sampai saatnya kayak itulah jangan kita menjaga siapa bersungguh-sungguh bisa yang dapat lagi iya nah kayak itu jadi dalam tata cara kehidupan itu pasti ada sebab-musababnya. Setiap ada sebab pasti ada akibat. Sebabnya kita minta harta ada sendiri datang ke harta. Nah, sebabnya kita minta, akibatnya kita dapat. Nah itu asal diusahai. Pokoknya usaha dan ikhtiar secara zahir ini wajib menurut syariat. Meyakinkan secara batin keimanan maka itu wajib secara batin. Nah jadi mulut mengucap hati nah ingat kita. Nah kayak itu tuh sama kali sembahyang kan. Mulut berjabat ya hati ingat oh Tuhan. Hati berjabat ya ingat apa omongan jadi permaan sambah. Waja'in bi'aunillahi waqtaka wasrifan alla imana wa huwa la'iku mutabatilah. Bagilah waktumu itu dengan menuntut pertolongan Allah. Nah sampai sini aja nanti kita sambung. Ini bisa pertolongan Allah kayak apa yang bisa kita dapat pertolongan Allah tadi. Nah ini penting juga kita. Nah kita nih supaya dapat pertolongan Allah itu kayak apa? Kan kita sebagai manusia ini lemah. Kadang-kadang kita banyak karena ada ilmunya itu udah dapatnya kayak inilah. Ilmu itu kan banyak. Kalau orang tuh bisa memangnya apa pandai, bisa pandai. Kita juga itu orang dagang kan bisa pandai. Karena kita kan meminta orang pandai itu aja. Nah, dia amal hadis Nabi itulah. Al ilmu bila amalin ya kasajarin bila samarin. Ilmu itu jangan Nabi bukan diamalkan sampai kayak orang buah aja kita sia-sia. Gimana bisa ilmu kita amalkan? Nah, sudah tak amalkan pasti ingat tuh. Nah, maka kita berpikir nih, kalau kita berpikir kan biar kemana aja kita tapi ingat dalam pikir. Bertasbih tak tapi ingat dalam bertasbih. Salawat tidak bersalawat. Nah ini susunan beribadah nih mana kita mengamalkan nih. Susunannya kayak ini nih, jujur kan. Zikir, tasbih, sholawat, istighfar. Kan biasa kalau maulidan, burdahan, dalailul khairat, apa dilakukan istighfar. Terus istighfar lah, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Itu lah. Ini kenapa zikir, tasbih, sholawat, istighfar. Harus kita jelaskan punya amalkan jaga itu susunannya. Nah itu susunan yang sempurna dari kitanya adalah
istighfar dulu. Nah, ya kan? Nah, dia tuh kita sudah tahu nih. Nah, sama. Nah, ini sama juga orang kan aja para hadirin jamaah Jumat yang mulia, mari kita sama-sama baca Fatihah 4 ya. Baca Fatihah 4. Nah, Fatihah 4 tuh maka ini. Baca Fatihah. Baca Qul Huwallah, baca pulang Fatihah, baca wajib pahala. Baca pulang Fatihah wajib kita itu 4 Fatihahnya. Kalau kita Fatihah Qul Huwallah itu surah ngarannya. Bukan Fatihah 4. Itu surah 4. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah apa? An-Nas, surah Fatihah, surah apa? Qul Huwallah, apa? Al-Falaq, surah Al-Falaq, surah An-Nas 4. Itu surah 4 ngarannya. Nah, jadi kita tahu-tahu nih, itu baca 2 fadilatnya tuh ini itu sampai ke adal sinilah yang bisa Fatihah 4 nih. Nah, amun kita hendak nih luas kubur gitu. Nah, kubur luas di hari kiamat kan kita diagungkan orang, diutamakan orang lah oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalkan Fatihah 4 tuh, itu diagungkan orang kan dan kita mati kita orang jauh-jauh itu datang. Maka itu adalah dalam amal Fatihah 4 apabila ya hari Jumat. Jumat kan baca Fatihah, baca Qul Huwallah, baca Fatihah, kalau jadi palak baca Fatihah. Dan itu kita hitung lah, Fatihah dulu. Nah, baca Qul Huwallah, Fatihah pulang, baca Qul Falaq, Fatihah pulang, kalau jual pindah Fatihah pulang, 4 juga. Itu apa ya, Fatihah 4 juga. Bisa selesai dari itu kan bahasa kita khatamul Al-Quran. Bila orang menghatam Al-Quran itu apa yang diakhiri? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Qul Huwallahu ahad, Qul Falaq, Qul Nas. Itu kalau akhirnya itu tuh penghatamannya Al-Quran. Nah, insyaallah ini kata kita. Wazak bi'aunillahi waqtaka wasyriban. Nah, ini kata insyaallah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman la yanfa'una nafi'an kama sa'alaka rabbuka wa rasuluka balaghna martan al-khidri. Ya Allah ya Mujib ya Hadir ya Mujib tawassal bil habib taqdi hajatina ya Allah wa hajat ikhwanina muslimin qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.